बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दा शरह अलविकायद हिस्से सलात दर्स थे। तालिब जान द अहकामुल आबार शुरू की जान ल फसल दे द कुयानो मसाइल खो पदे मिज की ताउस्ता यो खबर कमा नदी पर खातिर बानी चेहरा ढेर जरूरी खबर था चे कला कला मुंग सरा वक़्त लगों कमी मुंगा बाजी बासुना पर शरीर विकाया क्यों को बाजी पर कंस क्यों को न सुमरा मरगरीम चे जमुंग दा दर्स औरी दी ते जमुंग यो दरखास्त चेहरा बाजी दरसुन सरा खैर दे का मुकविनो द कंस दर्स हम औरई नो कला कला पागी के तबयीनुल हक़ाइक़ बाजी कीमती इबारतुना मुंगा पेश करी चागा मुंग सर बिया पर शरीर विकाया के टाइम द कमी पर बुनियाद बाने पाती सी। बहरहाल द कुयानो पावाले सरागल ते कायदा पेश करा चे दा कुयान ची दी दे मसले दा क़ियासी ने दी दा पर इत्तिबा दा आसार माने बिना दी न दा ढेर मजबूत कायदा दा बल चे देनो अल्ता कंज मुलावल चे दो पचे द्रे पचे दाड़ो से शेन दे बल्कि तफाहुश मोतबर दे जियात पची जियात गन वर प्रोजी न बागे बारे में आगा ढेर कीमती अंदाज की तफसील कर रहे और बहरहाल तसराजी शरीर काई दर्स था इबारत तो गो रही फसलन फरमाई बिअरुन फीहा नजसुन औ मात फीहा हयवानुन वंतफखा औ तफस्सखा औ मात आदमीयुन औ शातुन औ कल्बुन युनज़हु कुल्लु मा इहा इन अमकना व इल्ला फ़क़द्रु मा इन फीहा। ठीक शो औ दलता चिदेनो वर सरे असा लफ्ज़ लगोले खुबाजी मुतूनु के दिसी दी छि फ़क़द्रु मा इन फीहा बिक़ौलि ज़ी बसारतिन। बहरहाल दारुस्त राजी तालिब जान चियो बिअरुन यो कुए दे फीहा नजसुन मना वक़ा फीहा नजासतुन गंदगी बगे प्रे होता तशो दस्मात दे शराब दी वीन दा खिंजीर दे और दा मुतनजिस चीज से न लग दे ढेर दे दा पके सशो प्रे होतो और मा तफिया हैवान या पके हैवान मरशो सालरून की चीज अवन तफखमाना ऊपर से दो तफस खमाना टोटे टोटे शुकवड़ू की गड़ जना हुई और या मर्शो पकी पशांद इंसान पशांद चेले पशांद स्पी चीज कुछ देर घटी जका ची उमदा चीजों चे डेर वाली ची न दे हुक्म बे चर के पशांद है नो ओखली बशी दे सरा कुल्लु मा इन फीहा सुमरा बची पदी कोई की दी बाज़ नुस्खों की दी कुल्लु मा इहा। ठीक शो यानी दे टूल सूरतुन के बटोले बोख कीशी इन अमकना मतलब दादे कदा कोई चीनेदार ना हो मुमकिन हो टोले बते बास। ठीक शो तारिफ जान हर चे दा मसले जिक्र रखा कि जी गंदगी परूजी या हैवान ऊपर सीगे उछ लीगी तो जगह जा टोले गंदगी कोई की खरस हो जगह बटोले बोबा से और द इंसान हो द दी बारह के चुवेल छे टोले बोबा से न द बेहक़ दारा कुतनी की हदीस थे इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वही चियो जिंजियो हबशी द जमजम कोई के गुरजेदलो ब्या मरशे हो इब्न अब्बास से फतवा और करे हुआ चिरावे बासे यो टोले बतियो बासे। ठीक शो
او دې روایت ته مرسل وای ځکه چې ابن سیرین وای ابن عباس سره ملاقات نه ده شوی. امام طحاوی او ابن ابي شيبه په صحیح سند باندې دا عطا رحمت الله علیه نه دا نقل کړی دي چې یو حبشي زمزم کوی کې پروته او مرشو عبد الله ابن زبیر رحمت الله علیه فتوا ورکړه چې ټول وبته وباسي. ٹھیک شو. خو چینهدار وبوي نو بس وې دومره کافی دي چې او کته شنو هغه چینه بالکل راخوټ کېده د حجر اسود د طرف نه. خو سوی چې والا کچرته ممکن نه وی ټوله وبوخ کا مطلب کوئی چینهدار دی نو فقدر ما ان دومره مقدار وبو باسي فيها چې په دې کې دی. ٹھیک شو. خدا وسنګ کیږي نو دا بدا چې کیږي چې د دې کویانو په باب کې وای کنه ګوره عبارت وګوره الاصح ان يؤخذ بقول رجلين لهما بصاره في الماء. شدید ابو په مسلو باندې سکیږي او خبري ذکر رجوع اهل معرفت تا دا یو دینی شرعي دلیل له موږ سره. قران سو فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې په خپل نه پیږي نو د پوانو خلکو نه سو گئی تاسو کوي. ٹھیک شو. او عام طور د بعضی متونو د شرع وقایع نه خدا معلومیږي چیرې یو کس خبرم کافی ده حکم چې عام شرع وقایع زموږ مخې ته پرتا دي کې به قول رجلین ټکې دی نو دا چې فقه او قران سره ځکه موافق دي چې قران هم وایي يحكم به ذو عدل منكم. ٹھیک شو. نو چې دوه کسان عادلان د ستاسو نه په دې باندې سوګي فیصله وکي او امام محمد صاحب نو دا منقول دي چې د 200 نه تر 300 پورې بوکې دي سګي او بس یو په دې فتوا نه مخکې راځه. وفي نحو حمامة شوية او دجاجة وفي نحو حمامة ودجاجة ماتت فيها 40 الى 60. طالب جان چې کونتري او کچرګي او د دې مشابهت ورسري په جوسه کې پړسیدل او ټوکړې شوی نه وي سلويخ بوکي دا واجب دي ځکه امام طحاوی رحمت الله علیه د شعبی رحمت الله علیه را نقل کړی دي په مارغانو په باره کې د پیشو په باره کې او دارنګي چې پکوي کې غرزیدلی نو سلويخ بوکي وباسي. امام النخعی رحمت الله علیه نم د پیشو باره کې د قسم منقول دي او د دې دوانو نه امام شعبی او امام النخعی نه سلويخ بوکي منقول دي او د حماد ابن ابي سليمان نه د چرګ باره کې منقول دي چې چرګ به مړ شي چې سلويخ یا 50 بوکي چې دی نیوخ کې نو 10 پنه کې په دې وبو باندې. ٹھیک شو. او طحاوی رحمت الله علیه د حماد ابن ابي سليمان نتر شپېتو پر استحبابا نمرا نقل کړی دي. ٹھیک شو طالب جان. وجوبن خو سلويخ دي کنه استحبابن څه دي شپېته دي. اوس وی وفي نحو عصفور نصف ذلك دلته عبارت بدل ده دا شرح وقایع مختلف نسخې دي او د وقایت الروایی مختلف نسخې دي. وایي
وفي نحو فارة او عصفورة 20 الى 30 چې منګکوري پشان چنچنې پشان شي او نولی پشان شي وي ٹھیک شو نو بیا وسو باسي شل بوکي بو باسي منګکوري پشان شي خو شل واجب دي او دیر سدي مستحب دي بیا وی معتبر بکم بوکای عدل والوسط هغه متوسط بوکا متوسط معنی څه چې پدی کوئی کې عام طور کوم استعماليږي ٹھیک شو یا متوسط معنی دا چې پدی خار کې کوم څه کیږي او ٹھیک شو وما جاوزه وما دلته بعض نسخو کې عبارت ته چې وغیر الوسط چې د درمیانه نه علاوه او وما جاوزه معنی دا چې د وسط نه غټي احتسب به د وسط سره به حساب کیږي سمانا تر دې وای کچرتا په یو غټه بوکه باندې دومره بوخ کله شوي چې شل بوکې په درمیانه راتلې نو یو بم سوي کافی وای ٹھیک شو او دا زما سرپلاس کی طالب جان مختصر الوقایه دا چې اول شرح وقایي مولا چې ده کنه یو خدای نکه ده کنه متن والا وقایه الروايه یو دا نسید چې شرح الوقایه لیکل ده نو د شرح الوقایه نمخ کې لیکل او مختصر الوقایه نو مونږ د دې شرح وقایه د پړاولو لپاره غزان سره مخ ته خو ده چې دا اول غلی کله و دې کله کله وای عبارت کې وفل مختصر یا مختصر عبارت ده څه ده نو پاغي باندې بیا هغه مختصر الوقایه باندې شرح کړی دا نجم الدین محمد درکانی رحمت الله علیه ٹھیک شو او چاپ شوی دا دغه نه بیروت نه اختصار الروایه دا شرح نامه ده ناغه پاغي شرح کې ذکر کړي چې د کویانو مسلې چې دینو دا په قیاسونو باندې نه دي چې دا چا څنګه خوخی چې رسوبو کې ته باسي چې پلیت شي بلکې دا په اتباع د آثار باندې وي مونږ به دې ته ګورو چې را دې کې پیغمبر څه فرمایلی دي او یا صحابانو څه منقول شته او کنيشته نو مونږ چې د دې پیشو په ورغورځېدو باندې یا د چرګې په غورځېدو باندې یا د منګکورو په غورځېدو باندې چې کوم بوکې پیش کړي چې یا شل دي یا دیرش دي یا سلويخ دي د دې ټولو باره کې موږ سره د صحابه او اقوال دي او د هغې په بنیاد باندې موږ دلته فیصله کوو چې دومره بوکې به وښکلی کېږي اوس دې کې یوه مسله پاتې ده چې دا کوی چې دی نو دا به د کله نه پلیت حسابېږي نو فرمایي بعضې نسخو کې عبارت دی وتنجسو او بعضې کې دی یتنجسو نو پلیت په حسابېږي دا کوی من وقت الوقوع چې کله نه دا ګندګي ور پرېوتې ده ان علم ذلك خو چې دا پته ولګېږي چې دا کله پرېوتې ده او که دا پته ونه لګېږي د دې پته نه لګي چې کله پرېوتې ده نو بیا موږ سره دوه صورتونه دي دا کوم سیس چې ور پرېوتې ده کغار شی دی منګکورې دی پیشو ده چرګه ده دا به یې شلېدلې او ټوټې ټوټې شوي یا به صرف پړسېدلي نو که صرف پړسېدلي نو موږ به فیصله وکړو چې دا یوه ورځ او یوه شپه کېږي چې پرېوتې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي او که چېرته ټوکړي ټوکړي شوي پکې هغه څیز بالکل زری زری شوي نو بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې بیا به موږ فیصله کوو چې دا 3 ورځې او 3 شپې شو چې دا شی ور پرېوتی دی او دا احتیاط دی په دې کې یعنی په دې کې څه دی احتیاط چې د 3 ورځو منځونه به کوي په یو صورت کې او د یوې ورځې یوې شپې منځونه به کوي په بل صورت کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم خپل 2 شاګردان دي صاحبین ورته وایي د هغې رایه دلته دا ده چې تر څو موږ ته 100% علم نه شوی چې دا کله ور پرېوتی دی
نو مونږ چې په کوم وخت کې وینو دا هغه وخت نه فیصله کوو. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دا په اوله کې د امام ابو حنیفه صاحب سره په دې کې خو ګڼ شمېر کتابونو کې جوهرة النیره وغیره وغیره دې کې د دې یو واقع لیکلی شوی ده چې امام ابو یوسف صاحب وایي چې اوله کې امام ویل چې کم زناور پکې ووینې چې پړسېدلی دی نو یو ورځ مونځ به واپس کې او که شلېدلې ټوکړې ټوکړې شوي 3 ورځې او 3 شپې. خو بیا یو ورځ ما یو ټپوس وکتو چې په خولې کې چې دی نو مګه یا د چرګې بچې څه شی نیولی دی او مردار یعنې مړ شوی دی پخوا او هغې چې دی یو اوبو کې وروغورځولو. نو آیا د په دې صورت کې چې د امام صاحب مذهب ته وکتې شي بیا نو په دې باندې به مونږ دا لاګو کړو چې یاره تاسو به کم از کم یو ورځ او یو شپه مونځ به کوئ حالانکې دا خو 2 منټه مخکې پکې پرېوتی دی. بهرحال امام ابو یوسف رحمت الله علیه په دغه وخت کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رای پرېښوده او د امام محمد صاحب سره رای خپله کړه. بهرحال بهتره خبره په دې صورتونو کې ټولو کې د امام ابو حنیفه صاحب رای ځکه ده چې که تا باندې 15 وخته مونځ امام صاحب هم کي نو څه ګناهګاري کې خو نه خو که چېرته ته 15 وخته مونځ ونه کړې او تا په پلیت اوبه باندې اودس کړي نو بیا به څه جواب ورکړې الله له. نو ښه طریقه هم دقه ده چې د عباداتو په صورت کې د امام صاحب په قول باندې عمل وکړی شي. نو فرمایي ويتنجس البئر کوئی به پلیتی حسابېږي من وقت الوقوع د کله نه چې دا ګندګي ور پرېوتې ده ان علم ذلك خو چې دا 100% علم خو چا سره وي چې دا کله پرېوتې دی والا او که مکمل معلومات نه وي نو فمنذ یوم ولیله د یوې ورځې او د یوې شپې نه به حساب کې کله ان لم ينتفخ چې نه پړسېدلي وي نه شلېدلي وي دا ځناور ټوکړې ټوکړې شوي ومز 3 ایام ولیالیها او د 3 ورځو او د 3 شپو نه به حساب ولګي ان انتفخا چې دا ځناور پړسېدلي یا شلېدلي ټوکړې ټوکړې شوي خدا د امام صاحب رای د وقالا او صاحبین رحمت الله علیه فرمایي مز وجدا کله چې موجود شو او کله دی ولیدو په ټینکۍ کې یا په اوبو کې چیرې دا ګندګي پکې پرته ده بس د دقه وخت نه حساب که چې پلیت شو د دې نه مخکې په حکم ځکه نشي لګولی چې مخکې شکی خبره ده او دا به په یقیني باندې حکم لګي چې په چا باندې منځ اودس کې